जातक चक्र पंचम राशि सिंह राशि। सिंह राशि 14/5/2025 मसीहा पर्यंत बृहस्पति दशम, शनि सप्तम, राहु अष्टम एवं केतु द्वितीय अवस्थान कर सिंह राशि ग्रह स्थिति 14/5 पर्यटन 14/5 29/3 18/5 पर्यटन स्थिति है। 14/5 पर्यटन बृहस्पति दशम, शनि सप्तम, राहु अष्टम एवं केतु द्वितीय अवस्थान कर 14/5 पर्यंत जेहेतु दशम बृहस्पति, सप्तम शनि, राहु अष्टम एवं केतु द्वितीय रोचंती 14/5 पर्यंत जातकर व्यवसाय मान क्षेत्र में व्यवसाय आशानुरूपक सफलता पाइबे नहीं, कारण सप्तम शनि, राहु अष्टम एवं केतु द्वितीय अवस्थान कर केतु जो द्वितीय अवस्थान कर कौन हम ना व्यवसाय मान क्षेत्र में केतु द्वितीय कौन करे ना आकस्मिक धन लाभ, कौन विशेष सूत्र धन प्राप्ति एवं आयर नूतन मार्ग व्यवसाय मान कर। दशम बृहस्पति मान व्यवसाय मान क्षेत्र में विशेष क्षति करेंगे ना एवं आयर जी से आय चाहते अधिक परिश्रम हो पाए किंतु निश्चित भाव में सफलता पाइबे भल रोजगार हम जो जिनटा चाहते से बिकिबे एवं व्यवसाय क्षेत्र में कौन व्यवसाय मान कौन हम ना परिश्रम अधिक हम आप दिन राति 24 घंटा व्यस्त रहे आपंकर जो जिन 9टार आसा कथा से 11टा आप 2 घंटा काल आप समय नष्ट हम एवं जो कमटी आप कर्म अधिक हो आपंकर व्यवसाय लाभ मिलने कौन हम ना कर्म आपंकर माने खाइबा पीबार टाइम ठीक ठाक रहा कारण दशम बृहस्पति आपंकर समस्त कर्म कौन गोटे घाटा करदेवे जो जिन आप 5 मिनट करा कथा 7 मिनट गोटे ग्राहक आप धरतु जिन छोट व्यवसायी छोट मध्यम धरण व्यवसायी गोटे धरतु आप ग्रोसरी दुकान कर जड़े ग्राहक जन आसे सी गोटे आपंकर भोजी सौदा देवे से धरतु आप 10-15 हज़ार कि 20,000 टपी जापे कि 60-70 हज़ार टपी जाए सी आपंकर कौन करेंगे जिन किणा भितर आपंकर 60 जिन देखिए चीनी कौन से गहम कौन से अटा केमिका अच्छी सी ये जो जिन रेट पचारि आपंकर समय को किसी नष्ट करेंगे देवे आप जिन कि आप 60-70 हज़ार टका जो बिक्री करवा 40,000 टका बिक्री करेंगे से धरतु आप घंटा टेक बिक्री हम से 2 घंटे बिक्री हम ये हूँ व्यवसाय मान क्षेत्र में समस्या एवं व्यवसाय निश्चित भाव में केतु जेहेतु द्वितीय अच्छा निश्चित भाव में व्यवसाय आपंकर आय भल हम एवं आयर नूतन पंथा खोल नुआ बिजनेस हो कि व्यवसाय शाखा बढ़ाई हो कि कौन गोटे व्यवसाय आपंकर भल उन्नति आसो नूतन व्यवसाय में आपंकर सुजोग जुटब एवं व्यवसाय शाखा बढ़ाई आप उद्यम करेंगे आज गोटे स्थान धरतु आप गोटे जगार अच्छी आप गोटे जगह से संस्था खोलने चाहिए कौन करने चाहिए आ गए जगह से भाव से समय साथ देव और आप व्यवसाय शाखा बढ़ाइबार समर्थ है एवं आपंकर आउ गोटे समस्या कौन हम ना शारीरिक समस्या जेहेतु आपंकर अष्टम राहु रही आप दुर्घटना सतर्क हे आपंकर पैसा पत्र देला सतर्क हे कि क्या टका पैसा धार मागुच कि कौन धार हे एवं गाड़ी घोड़ा इलेक्ट्रिक जिनिस एवं जानवाहन आपको सब चलैला बेले सतर्कता अवलम्बन करेंगे कारण अष्टम शनि आपको गोटे दुर्घटना दे पारती एक्सीडेंट इंजुरी ऑपरेशन ट्रांसफर 4टा जिन राहु करेंगे एक्सीडेंट हो जाए कि खंडिया खाबर हो पारती ऑपरेशन हो पारती कि ट्रांसफर आप व्यवसाय अनुष्ठान ये जगह अच्छे आ गए कौन जगह जापे ये जिन व्यवसाय मान क्षेत्र हम कि आय भल हम एवं व्यवसाय नूतन व्यवसाय आपको सुजोग सृष्टि हम कर्मजीवी मान कौन हम ना दशम बृहस्पति, सप्तम शनि, अष्टम राहु, द्वितीय केतु। कर्मजीवी मान कौन ना जो कमटी से कर बहुत खटणी पड़ो जो मैंने सरकारी चाकरी कर दरमा निश्चित भाव में आजिका तो सरकार चाकरी दरमा किसी कम ना बहुत दरमा पाई जो कमटी करेंगे से कमटी कहार मन पसंद हम ना आपंकर उपरिष्ठ कर्मचारी हो सहकर्मी हो सहयोगी हो से कर्म को पसंद करेंगे ना आप कर्म परिश्रम अधिका पड़ो
ଆପଣ 5ଟା କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ 2ଟା କାମ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ, କର୍ମଟା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ ନାହିଁ, କର୍ମ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ସହକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ସହକର୍ମୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବେନି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପମାନରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। କର୍ମଜୀବୀମାନେ ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଚଳିଲା ବେଳେ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବେ। କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ନାହିଁ। କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ରାହୁ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମରେ, ସେମାନେ ଟିକେ ଫିକିର ମାଇଣ୍ଡରେ ହେଇଯିବେ, ସବୁ କଥାରେ ଫିକିର ହେବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ଏହାର ବହିଟାକୁ ଚାହିଁଥିବେ ସେ ଅଲଗା କଥା କିଛି ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ମନ ହେବ। ପାଠରେ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ ହେବନି, ବୁଲିବା, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା, ଟିଭି ଦେଖିବା କିମ୍ବା କେଉଁଠି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପ କରିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିକି ପଢ଼େଇବେ କିନ୍ତୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବୁଲିବେ। ବୁଲିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ମନ ହେବ, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରେ। କର୍ମରେ ବିଦ୍ୟା କର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ କ୍ଷତି ଘଟିବ ଏବଂ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ପାଠଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ହେବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଥିବେ ସେ ଆଶାଟା କେତେ କାଂଶରେ ସଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ମନ ମୁତାବକ ଧରନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନ ମୁତାବକ କଲେଜ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ତାକୁ ପାଇବାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କିଛି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସପ୍ତମ ଶନି ଏବଂ ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ 14/5 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ହେବେ, ବୈବାହିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି ବୈବାହିକ କର୍ମରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ବିବାହ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା 14/5 ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ୟା ପରେ ବୈବାହିକ କର୍ମରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ କିମ୍ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବ। ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିବାହ କର୍ମରେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କଟି ମଜବୁତ ହେବ। କାରଣ ଆଗକୁ ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଭଲ ଗ୍ରହ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାର ଅଛି, ଦଶମ ବୃହସ୍ପତିରେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବି ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଗୃହିଣୀମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୃହିଣୀମାନେ ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଶନି ହେତୁ ସେମାନେ ଘରକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଚଳାଇବେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାଟି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ହେଉ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଘୋଡ଼ା ବିନ୍ଧା ହେଉ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହେଉ, ବେକ ବିନ୍ଧା ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଟି ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ରହିବ, ବାକି ଅଲଗା କୌଣସି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସପ୍ତମ ଶନି ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଅଷ୍ଟମ ଶନି ରହିବେ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ବା ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ୍ୟ, ମନାନ୍ତର ଏ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ସିଏ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ ବା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେନି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗିବେ। ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବନି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 14/5 ପରେ ନା ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ହେଇଯିବେ, ଶନି ଅଷ୍ଟମ ହେଇଯିବେ, ରାହୁ ହେଇଯିବେ ସପ୍ତମ ଏବଂ କେତୁ ହେଇଯିବେ ଜନ୍ମ କେତୁ। এই ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ରହିବ କ'ଣ ହେବ ନା ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ହେଇଯିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ଶାଖା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏସବୁରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଆୟରେ ବହୁତ ଆୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ କିଛି ଟାଇମ୍ରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟି ହାସଲ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର 14/5 ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ସମୟ ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶନି ଅଷ୍ଟମ ହେଇଯିବା ହେତୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ, ଗୃହିଣୀମାନେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏବଂ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ କର୍ମଜୀବୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଅତ୍ୟଧିକ ହେବ। ବାକି ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଏକାଦଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ
କର୍ମଜୀବୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବୈବାହିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ବା ଗୃହିଣୀ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, କର୍ମଜୀବୀ, ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ এই ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ସମସ୍ୟା। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ ତାକୁ ସଚେତନ ହେବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିବ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଘୋଡ଼ାବିନ୍ଧା, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ବାକି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ସମସ୍ୟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 14/5 ଠାରୁ ପରଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଭଲ ପାଇବେ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 14/5 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଚରରେ ଆପଣ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବେ। ଜାତକକୁ ନେଇକି ରତ୍ନ ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଜାତକକୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଗ୍ରହ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ରତ୍ନ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଜାତକ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଆପଣ ନାମ ରାଶିର ସିଂହ ରାଶି କିମ୍ବା ଜାତକ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଶନିଙ୍କର କବଚ ଧାରଣ କରିବେ। ଯଦି ସେ ତାକୁ ସୁବିଧାରେ ନ ମିଳେ ବା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଶନିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିଓଳା ତେଳକୁ ଧାରଣ କରି ଶନିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ 14/5 ପଛରୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 108 ପାଠ କରିବେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ବାଡ଼ିଓଳା ମୂଳ ହେଉ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଶୋଧନ ସଂସ୍କାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଶୁଭ ସମୟ ଦେଖି ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ମକର ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଏଠି ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ଏଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ଶନି ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେ କଳା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ, କଳା ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ, କଳା କାଉକୁ ଦେଇଦେବ ଖାଇବାକୁ, ଏଥିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବିଲକୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ବିଲକୁଲ ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନାହିଁ। ୟାକୁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକିରି ସେଥିରୁ କିଛି ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଗଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ମୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ।